भागवत संगीत गाना हम
विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरवर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पिलामानकर अभिभावक वृंद एवं से पिलामानकर जननी माने आज उपस्थित होती सर्वोपरि ये विद्यालय शुभाकांक्षी एवं प्रतिष्ठाता हिसाब से आमर देवघर आश्रम पूज्यपात दादा विष्णु चक्रवर्ती महोदय आज शुभ अनुष्ठान सब उपस्थित घटी मुझे प्रणाम जनाऊँगी आशीर्वाद चाहूँ तत्सहित आम शिक्षा परिषदर मुख्य संपादक महोदय विश्वास से आज उपस्थित होती विद्यालय सभापति महोदय असुस्थ से आज आसीपारी ना जहाँ सम्मान जनाऊँ यही सब कार्यक्रम को सांस्कृतिक अनुष्ठान माँ एवं आज कार्यक्रम जो सफल हुए आपण मान सहयोग परामर्श आम मैंने चाहूँ आउ जड़े महोदय अच्छी ज्योतिरंजन प्रधान जहाँ उपस्थिति बर्तमान ए विद्यालय जेबठार प्रतिष्ठित है छाती आंखिदे हुए संभावनार अनेक सूर्योदय से पदार्पित करुच्ची कोटि कोटि पणिपात आज जहाँ फटचित्र सब रही से होती भारत माता स्वामी विवेकानंद एवं सदानंद जी भल मनीषटे हेबाई सदा एठारे मिले नाही भेदाभेद नाही हिंसा गुणा अच्छी उन्नति और सम्मान गुरुजी शिक्षित आज मु गुरुजी घेन मोर प्रणाम आपणकर ए विद्यालय 1900 पिला वर्तमान सुधा एठारे पाठ पढ़ुंट एवं आमे लक्ष्य रखु 10 वर्ष अर्थात 26 मसीहा बेलू ये विद्यालय निश्चित भाव तार कलेवर बुद्धि तार स्थिति परिस्थिति उपस्थिति निश्चित भाव आप नुआ आकार देखिए तेणु आज एक विशेष दिन जो दिन की आम जो कहू मोरे निश्चित भाव आम जड़े साधारण असाधारण व्यक्तित्व रूपांतरित हो पार तेणु आम माँ मान कथा जिते कहले भी सेटा कम हम आगे मु प्रथम गोटे पशु मान पाखर कहूँ बुदा बुदा जंगल में निछाटिया आहार पाखरे नथिला माँ हेबाई तार साहार जालटीए पड़गला कहार खुशी मने शिकारी ठेकुआ छुआ को धरी नेबाई पुराइला मुड़ी
କିଛି ଦୂରେ ଥାଇ ମା ଶୁଣିଲା କାନ୍ଦେ ତା ଛୁଆ ଶିକାରୀ ମୁଣିରେ ଥାଇ ବିକଳେ। ଛୁଆର ବିକଳ ଦେଖି ଶିକାରୀ ନିକଟେ ଆସି କହିଲା ମତେ ବି ନିଅ ସାଥିରେ, ଛୁଆଟାର କେତେ ମାଂସ ଖାଇବେ କି ସାରା ବଂଶ, ମତେ ମାରି ଖାଅ ତୁମେ ଖୁସିରେ। ମାର ବିକଳ ଦେଖି ଶିକାରୀ ହୋଇଲା ଦୁଃଖୀ, ଫିଟାଇ ସେ ମୁଣି କହେ ତୁରିତ, ଛୁଆ ପାଇଁ ମା ସବୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉ ଏଇ ଛୁଆ ମା ସହିତ। ତେଣୁ ମା ଛୁଆର ମମତା ତ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ପାନେ ନ ମେଣ୍ଟଇ କ୍ଷୁଧା। ଅଟନ୍ତି ପରମ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା, ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା, ଆକାଶଠୁ ବଡ଼ ପିତା ମାତା ବଡ଼ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗ ଗପି କରିଅଛି। ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରି ପ୍ରତିମା ପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଭୁଲି ଯାଅ ପଛେ ସଭିଙ୍କୁ, ଭୁଲ ନାହିଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ, ଭୁଲ ନାହିଁ ଭାଇ ଆଉ ବି ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଉପକାରକୁ। ଧନ ଦୌଲତ ମିଳିପାରେ ଭାଇ, ମା ବାପା କେବେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ ମୋର ମାଆକୁ ପଚାରିଥିଲି, କାହିଁକି କେଜାଣେ ମନେ ମନେ ଭାବି ପଚାରିଲି ମହି ବୋଉ, ସତ କରି ଆଜି କହିଲୁ ତୁ ମତେ ସତେ କେତେ ଭଲ ପାଉ। ଏମିତିକା କଥା ଶୁଣି ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ ମା ମୋର ଦେଲା ହସି, କହିଲା ତୁ ମତେ ଯେତେ ଭଲ ପାଉ ମୁଁ ତାଠୁ ଟିକେ ବେଶୀ। ହଜିଗଲା ବୁଦ୍ଧି ମାର କଥାରେ, ଭାବିଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ, ମାକୁ ମୁଁ ସତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମାପି ନାହିଁ କେବେ ଦିନେ। ମୋ ନୀରବତାକୁ ମା ବୁଝିପାରି କହିଲା ଟିକେ ରହି, ବାପା ମା ପାଖେ ପୁଅ ଝିଅ ଧନ ଏକଥା ଜାଣିଥା ତୁଇ। ତାର ସ୍ନେହମୂଳ ପରିମାଣକୁ ତ ପାରିବେନି କେହି କଳି, ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ନୀତି ଦୀପଟିଏ ଜାଣି। ଆପଣ ମା ହଉଛି ସେଇ ରୂପ, ଘରର ସେ ଦରକାରୀ ଅଦରକାରୀ ସବୁ ସମୟରେ ଥାଏ। ମାକୁ ଯେତେ ଅନାଦର କଲେ ବି, ପୁଅ ବୋଉ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଜ ବଳିତା ଦିଏ ଏବଂ ଘରର ଶୁଭ ମନାସିଥାଏ। ସେଇ ହେଉଛି ମା। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ମାର ପୂଜନ, ମାକୁ ଭକ୍ତି କରିବେ ଛୁଆମାନେ, ଇଏ ତ ସବୁଦିନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଏବଂ ମନରେ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଭଳି ଆମେ ଏଠି ଗୁରୁ ପୂଜା କରୁଛି ହେବ, ଭଲ ବାପା ମା ହେବା ପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଟା କେବଳ କହିଦେଲେ କିମ୍ବା ମାନେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମର ଆଚାର ଆଚରଣ ଚାଲିଚଳନ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ମା ଏବଂ ମୋର କୁନି କୁନି ଆଦରର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସକାଳର ସୁପ୍ରଭାତ ଜଣାଇ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ନିଜ ଆସନଟା ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗେ ସେଠି ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଆଗେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା।
ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସେଇ ନୂଆ ନା ଆଗେ କାଠିଟା ଜଳିବା ଦରକାର ତାପରେ ଯାଇକି
भजन जो रखी ये समापन हवा बहुत बहुत धन्यवाद जो माँ मैंने आज आसिकी सकाल टू बर्तमान पर्यटन बहुमूल्य समय आज आम प्रांगण में कटाई बर्तमान आम मुख्य अतिथि कहवा समय बर्तमान दादा को मोर विवरण को विराम नहीं कहूँ से बर्तमान आम आग कार्यक्रम को परिचालन ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ବସି ଯାଅ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ Sorry, my
ସାହିତ୍ୟିକ କାଳୀପଦ ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ମୋତେ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ପାଇଁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଐକ୍ୟବାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଆପଣ ମା, କାରଣ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ସ୍ତର। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କଞ୍ଚା କାଦୁଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅବଧି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛାପ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଏଇ ମାତୃପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପନ ହେଉଥିଲା, ଆମର ସେ ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇଟି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ସାନ ଭାଇର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଖିର ଲୋତକାପ୍ଳୁତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସକାଳରେ, ଦ୍ୱିପହରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହୁଏ, ଯେହେତୁ ମୋଠୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମୋର ଚଣ୍ଡୀଖୋଲ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟସ୍ତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଣୁଥିଲେ, ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଠାକୁର ଯାହା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ। ଆମ ସମୟରେ ଥିଲା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନୁଭବ କଲା ତ ପଢ଼ାବେଳେ ଜଣେ ପୁଅ ଭାଗବତ ପଢୁଛି ଆଉ ଜଣେ ମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁଦିନ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଦିନ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଯୋଉ ପଢୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ପଢୁଛୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ଆକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ମା ତୁ ବୁଝିପାରୁନା, ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି? ତୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ ପଢୁଛି। ଅଫିସର ପରେ ହଠାତ୍ ତାର ଆସିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଆମେରିକା ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲା। ଆମେରିକାରେ ସେଠି ନାଗରିକତ୍ୱ ନେଇଗଲା, ବିବାହ ହେଇଗଲା, ରହିଗଲା। ଆଉ ମା ଖବର ନିଏନି। ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଦିଏ। ମା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଢିଥିଲେ, ସେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଲେଖି ପାଖ ଘରର ପିଲାକୁ ଚିଠି ପଠେଇଦିଏ। এইভাবে ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ଯେ ଆଉ ଭାରତବର୍ଷକୁ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି। ଭାବୁଛି ମାଆକୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖା କରିବି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜମି ବାଡ଼ି ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେଠି ନେଇ ମୁଁ ତ ନାଗରିକତ୍ୱ ରହିଗଲିଣି। ଆଉ ମାଆକୁ ପଚାରିବି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ସେ ବାକି ଜୀବନ ଭଲରେ ରହିବ, ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏବଂ ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିଦେଶରୁ, ଆମେରିକାରୁ। ଏବଂ ଆସିଲା ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡି କେତେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଛି। ମାତୃପୂଜନ ଏବଂ ମାତୃ ସମର୍ପଣ ଦିବସରେ ଆମ ଗହଣରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଉଠି ଯାଇଥିବା ଯିଏ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜ୍ୟପା ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ गोटे अनुष्ठान नुहे, गोटे शिक्षार मंदिर, गोटे सामाजिक संस्कार केंद्र। जेहेतु आम समस्ते ये अनुष्ठान सह जड़ित अच्छु, भारत वर्षर जी पूज्य वंदनीय माँ भारत माता जे समस्त को आज जन्म दे लालन पालन करी आज आम समस्त निज गर्व निजक भारत मातार संतान बोली कहूँ। से आमको समस्त को किसी समर्पण आवश्यकता कर आम भारत वर्ष जन्मीचु। खबर पड़
ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ବାକି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ନିକିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଏ 500 ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦାନ କଲେ।